నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఖాద్రి న్యూస్. जर्रा इधर बाजू का
दे पामलेट दे भा घर में अपना बेहतर है छतरी पकड़ बाहर वाटर ना सामने कावाला उनको जल्दी है उनको अठारह साल के ऊपर बाइक बच्ची है तो हर बच्ची घूमेगी हमारे इतने तो फायदा होने के बाद तो हमें ये करते हैं नए बार साइकिल को वोट डाल को जिता लेना हमें सो पे हाँ प्रसाद ना साथ ना हमें इंशाल्लाह जरूर से ना जिता लेना ब्रांड కూడా సేమ్ बच्चे इनो बोले उनो बोले चला सब बंद कर समझ में ही बात है कोशिश कर चल पानी पहले सबको तेरे ब्रांच वाले सबको बोलना जमाने से 20-25 बरस से करने से पार्टी वो एहसास है हमारा जो वो तस तुम्हें देखना अब दूसरा जरूरत है तुम ना आने की जीतेंगे 20-25 बरस एक ही बदले वो अच्छी बात है नायडो दूसरा है तीनों आते हो हमारा बदले सही बात वो एक आप डांस को दूसरा से बड़ा इंशाल्लाह Medium high school. Today I am going to explain about self-performed different functions in our body. Even our height is also started as single cell. Cell is discovered for the first time by Dr. Single cell. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నారు
Name it some vegetables, fruits, vegetables. Sir, my name is Chaitandeep. I am studying first class. My topic is zoo park. Which animals having in zoo park? Name it. Sahiti, I am studying 7th standard in Shri Sai School, Kaliri. Today we are celebrating National Science Day. My topic name is water purified. Take 1 cup of dirty water and pour it into the gravel. This water travels through the pebbles and reaches the sand cotton, and the dirty water gets purified. Get disinfected by the chlorine tablet. If the dirty water is purified, this decreases the scarcity of water. We also drink the purified water. Thank you, sir. From 8th standard, we are going to explain about the male reproductive system. Male reproductive organs is made of testes, similar to that has a penis. The testes produce the male garment called sperm. Billions of sperm produce the testes. Sperms are very small size. Each has a head, a medulla, and a tail. Male reproductive organs located below the abdomen and outside the body. Males have a ability to produce sperms throughout their life. Thank you, sir. We are from 8th standard. Today we are going to explain about female reproductive system. The female reproductive organs are and a pair of the oviduct, ovaries, and uterus. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct. By one of the ovaries is released every month. In female reproductive organs. Hot water produces a water vapor and rises to the air. This process is called evaporation. Okay. Professor, my name is Shrija. What are the answers? Also, what again? Add also okay, diagram which are Good morning, sir. Doctor this stuff. Okay. You. What is the main project? Windmill. This side. Okay. My name is Anna. I am studying in class. The project is Connect it.
What is the point? Air pollution. My name is Air pollution. How to control air pollution? How to control? Flower has stigma and the filament, ovary, ovule, petals, sepals, style. I will show these parts in a real flower. These are sepals and this is a petal. And this is filament. Filaments. Filament. This is stigma and this is style. And the ovary and ovule part is the part of the anther and filament is known as stamen. Rainwater harvesting is a process of collecting rainwater for later use. We can Each and every human also, human parts and technology parts and satellite parts, they are done physically, done the technical units. Thank you. మీ పేరు సార్? నారాయణ. ఎక్కడ పని చేస్తారు సార్? పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్. ఈరోజు కదిరి షిరిడి సాయి ఈఎం హై స్కూల్లో సైన్స్ ఫేర్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు 1వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు అన్ని క్లాసుల పిల్లలు అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయోగాలు చేయడం జరిగింది. ఇందులో ప్రజెంట్ టెక్నాలజీ గురించి, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ గురించి, మరియు సోలార్ ప్లాంట్ గురించి, మరియు వాతావరణ కాలుష్యం గురించి చాలా వివిధ రకాలుగా ప్రయోగాలు చేయడం జరిగింది. వీటన్నిటినీ చూసినటువంటి మా పాఠశాల సందర్శించినటువంటి గౌరవనీయులైనటువంటి పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ నారాయణ గారు విచ్చేసి సందర్శించి పిల్లల్ని ఎంతగానో మెచ్చుకున్నారు, హర్షించారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్న సందర్భంగా Saliva, which makes the food soft and moist. Contested the National Science Day for Polytechnic Institute. ఈరోజు జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవంగా పరిగణించుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా దీనికి కారకులైనటువంటి సర్ సివి రామన్ గారిని ప్రత్యేకించి మనము అతనికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మరి సర్ సివి రామన్ గారికి 1930వ సంవత్సరంలోనే ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్రంలో అతనికి అవార్డు రావడం జరిగింది. ఆ అవార్డు పురస్కరించుకొని 1984వ సంవత్సరంలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ సైన్స్ డే ఏంటంటే పురస్కారాన్ని చేసుకుంటే ఆ రోజు ప్రారంభించుకొని ఈ రోజు వరకు మనము ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖున ఈ సైన్స్ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము.
Radhika Vishnu. I am studying 7th class. My school name is Bhavisha English Medium School. My guide name is microscope. Microscope is an instrument used to magnify small objects that cannot be used to naked eye. A microscope works like a magnifying glass. The object to be studied will be under a lens. Hi, good morning everybody. My name is Atik. I am studying 5th class, Bhavisha English Medium School. We got about these types of energies: wind energy, solar energy, hydropower energy, ocean wave energy, geothermal energy, biomass energy. Thank you. Hi, good morning everyone. I am Monica. I am studying 2nd class in Bhavisha English Medium School. Today, special is Science Fair Day. I and my friends discuss about the elements in our lesson. So, where element project work? Weapons, wheel, fire movement, cave. Hi, good morning everybody. My name is P. Sahil Mahathir. I am studying 5th class in Bhavisha English Medium School. Today I am explaining about structures and organs of human digestive system. Today the human digestive system starts with mouth, followed by pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and end with anus. The organ which helps in the process of digestion are salivary gland, liver, gallbladder, and pancreas. Appendix is considered as a vestigial organ. Hello, my name is Supana. I am studying the Bhavisha Stepping Stones. Today my project work is sense organs. The human body has 5 main sense organs. Eyes, which provides the sense of sight. Nose, which provides the sense of smell. Ears, which provides the sense of hearing. Skin, which provides the sense of touch. Tongue, which provides the sense of taste. Thank you. Good morning everybody, my name is B. Jenny. I am studying 5th class in Bhavisha English Medium School. First of all, happy Science Fair to all. Today my project work name is Global Warming. Global warming causes melting of glaciers and the rise in the sea level. Global warming brings many dangerous diseases as well. Global warming has a negative impact of all kinds of lives, including humans, birds, animals, and plants. The main reason behind the global warming is greenhouse effect. Hi, good morning everyone. My name is Shrivashta. I am studying grade 4 Bhavisha Magical Chemicals. Today my project name is Types of Houses. My project, I am telling my project name is Bangla. The black bangla is the types of small house where people live in. The black bangla is a rose garden inside it. The bangla is very big. My name is Sofrin. I am studying in 7th class. My school is Bhavisha English Medium School. My project work is water level indicator. First 25% water will flowing by. Next is 50% next line is flowing. Third line is 75% flowing. Fourth point is low means buzzer bill alarm sound. I am studying in grade 3 Bhavisha Stepping Stone. Today's special science fair. This is the process of water cycle. The process of reaching water from clouds. Hi, good morning everybody. My name is Dinesh. I am studying grade 5 Yoga.
This is stars in Bhavishya School. Today my project work name is hydraulic press. Points of hydraulic press. A hydraulic press is a current of hydraulic press is a kind of mechanical machine that uses liquid to transfer to అన్ని పథకాలు వస్తాయి నీకు అన్ని వస్తాయి వైసీపీ కార్యకర్తలు, కోఆప్షన్ మెంబర్లు, కౌన్సిలర్లు ఈరోజు తెలుపుతూ ఇంతవరకు కదిరి చరిత్రలోనే 24వ వార్డులో ఇంతటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి సారథన్న గారు ముందుంటారు, ఎప్పుడైనా పరిష్కరిస్తుంటారు. సారథన్న నాయకత్వం, ప్రియతమ నేత, బలుగు బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి అయినటువంటి మగ్గులన్న గారిని ఘన స్వాగతం తెలుపుతూ పూలహారంతో ఆబిద్ గారు, కటిక ఆబిద్ గారు, కటిక రియాజ్ గారు, मकबूलाना गारू कैनवास के लिए आया जादू में शाम के माँ को वोट डालो और जगन को वोट डालने से क्या फायदा होता है, फिर दोबारा उनको सीएम बनाने में और मुझे कई को एमएलए बनाना और शांतमा को एमपी बनाने में तुम सबको क्या फायदा है। तो बोलने के लिए आया तो जितने भी घर लोग आए घर पूरे खाली है। मैं पूछा कहाँ गए भाई, सब एक जने भी नहीं ना वार्ड में बोले तो पूरे के पूरे जो है मीटिंग के लिए गए और इंतजार करेंगे इनको। इससे मालूम होता है कि अब मैं
किसी के घर को जाने की इसलिए जरूरत है कि पूरे के पूरे आगे आने वाले इलेक्शन में तुम्हें सब जिस तरीके से यहाँ को सबर के साथ 3 घंटे से बैठी उस तरह से जाको पूरे के पूरे फ्रांस की जो है वोट करती और कराती लोगों को इससे मुझे मालूम होगा। और जो भी हमारी अपोजिट पार्टी है वो अब तक तय नहीं हुई, वो टीडीपी है कि बीजेपी है कि जनसेना है कि क्या है कि कई करे तुम आपस में लड़ने में बस हो गए। हमने तो 2 महीने पहले जगन्ना जो है अनाउंस कर डाले, कई करे और बोले तो जाको तुमने सब में मिलना और जगन्ना करते सो ये डेवलपमेंट के बारे में बोल को आने वाले इलेक्शन के ताल्लुक से तुम सब बोलने के लिए हमने 2 महीने पहले अनाउंस कर डाले, मगर अपोजिट पार्टी अब तक अनाउंस करे नहीं। कई रहे तो उनको खुद मालूम नहीं कौन सी पार्टी के साथ तुम आपको फोटो रख लेते हैं, कौन सी पार्टी को वोट डालना उनको मालूम नहीं तो तुम्हें क्या मालूम होता है। इसलिए आने वाले इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को वोट डालना, उससे तरक्की होती है। मैं तो ज्यादा बोलता नहीं, कई को तो जितने लोग हम बात करें उन्हें सब बोल डाले जगन में आने में क्या फायदा होता है आपको। मैं छोटे 2-4 बातें बोलता हूँ, ये वार्ड में क्या जरूरत है वो करने आऊँ मैं बोलता मैं जगन क्या करती क्या नहीं सब बोल डाले, पुलसीना बोल डाले, चेयरमैन साहब बोल डाले, जितने भी लोग हम बात करें सब बोल डाले। मैं इतना बोलता हूँ ये वार्ड को क्या जरूरत है, नाले जरूरत है क्या, और क्या जरूरत है, क्या रोडान जरूरत है, गले में क्या होना, पानी की जरूरत है, क्या जरूरत है वो इंशाअल्लाह पूरे के पूरे मैं पूरा कर दूं, ये मैं वादा करने हूं। मैं क्या तुम्हारा पेंशन आना या तुम्हारा अम्मावड़ी है, किसी को आता है किसी को आ रहा नहीं कर दो। मैं आने के बाद 1-2 दिन बोले लगभग सबको भी आ रहा है, 1-2 को आ रहा नहीं, उनको भी इंशाअल्लाह अम्मावड़ी हो पेंशन हो उनके घरों को जैसा जल्द से जल्द मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ और कराता हूँ और बोलकर मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ और उनको वादा करता हूँ। मैं ये जो 4 वार्ड में जितने भी लोग बैठे तुम्हें सब तुम्हारे घर वाले को बोलना जे मकबूल भाई आए थे, मकबूल भाई हमारे हक में आपको वार्ड को अच्छा करते हुए बोले हमें सब जो है फैन को हमें वोट डालना, तुम्हें डालना, बच्चा को बोलना, आजू बाजू वाले पड़ोसियों को बोलना, हो सके तो तुम्हें जाते रहती क्या तुम्हें इधर उधर काम को काल नहीं की हुआ एक ही जग बात फैन को डालो, दूसरे वोटा दूसरे पार्टियां को डाले तो डूब जाती, कोई सी भी स्कीम आती नहीं, क्या भी फायदा पहुंचता नहीं। इसलिए हमें फैन को वोट डालना, मकबूल भाई को असेंबली को भेजना, क्या भी काम आने हैं तो उनको जाकर पकड़ लेना। हमें क्या कर क्या जी भाई उस दिन जाकर बड़ा बोल दोगे तुम्हें, अब क्या भी काम नहीं करे उनको जाकर पूछ सकती है, बोल दो तुम्हारे घर वाले को बोल को आजू बाजू पड़ोसियों को ये बात बोल को फैन को वोट डालना। किसे बात डालती वोटा, ये वोट भी दूसरी पार्टी को डालना नहीं, फैन को डालना, फैन को वोट डाल को जगन्ना को फिर दोबारा सीएम बनाना, मुझे असेंबली को भेज को तुम्हारा एमएलए बना को दोबारा जीत को इंशाअल्लाह एक जगह मीटिंग रख तुम आगो तबाह बोल तो मैं क्या क्या करता हूँ, तुम्हें सब मदद करे और मैं तुम्हारा मदद करता हूँ और बोल को तुम्हारे बीच में मैं आता हूँ, तुम्हें सब फैन को वोट डालना, जगन्ना को सीएम बनाना और तुम्हारे क्या क्या काम है पूरे मेरे पास आके तुम्हें इंशाअल्लाह कराने को जाना। हमें ये मीटिंग करके जाने के बाद में आती अब अयो बहुत बड़ी मीटिंग होगी 4 वार्ड में पूरे के पूरे घर वाले आ गए, अब हमें जाओ क्या झूठे सच्चे बातें बोलना आपको कौन तो भी क्या तो आगे बोलना आए तो तुम्हें क्या बोलते हैं जाओ बात मीटिंग हो गई, अब कौन भी आना नहीं, हमें तय कर लिए फैन को डालना आपको, अब तुम्हें जाओ वो कौन तो मंगे तो बोलने जाओ बात घर को फेरी करो उसको फिर डालना तुम्हें क्या सोच को भगा लो, फैन को वोट डाल को मंजे तुम्हें एमएलए बनाना है रूबल को तुम्हारे सबसे गुजारिश करते हुए ये जो मौका दिए से सबसे पहले आज एक काउंसिलर हिसाब भाई के बच्चे और बहुत सारे 30 फैमिली जो है आज हमारे वैएसआरसीपी पार्टी में ज्वाइन हुई, उनके ज्वाइन होने को मैं मुबारकबादी देते हुए एक और बात जितने लोग टीडी में बचे थे 3 घरा वो भी आ गया, खाली हो गई पार्टी, अब क्या बच रहा है इस वास्ते में उनको मुबारकबादी देते हुए क्या मुझे एमएलए को वोट डाल दो, 2 वोट डालना, एक मंदिर असेंबली डालना, एक शांतम का वो आ सकी नहीं आज उनको जो है एमपी को भेज को 2 वोटा फैन को डाल को हमने सब जो है जिताती बोल को उम्मीद से तुमने सबसे मैं शुक्रिया अदा करते हुए
सबको गुजारिश करता हूँ, मेरे भाना बेटी माँ भाना तुम्हें सब जाते हुए बोलने भी जाना, भाई क्या बात करी, जाकर पकड़ लेंगे उनको जीतने के बाद में, जीतेंगे हमें उसको। सबको जो है दुआ की दरखास्त करता हूँ मैं, ये मौका दिए तो सबको, ये वार्ड वाले को और ये जो प्रोग्राम मार्गदर्शक इमरान, सबीर खान, फिरोज और कोऑप्शन बाबा भाई, महबूब भाई से मेरा दोस्त और उनके भाई ప్రపంచ టైలర్ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రెసిడెంట్ గారు సనా గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా టైలర్ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు టైలర్లందరూ. ప్రభుత్వము ఎంతో మంది టైలర్లు ఈ కుట్టు మిషన్ ద్వారా జీవనోపాధి పొందుతాండ్రు. 1846లో ఈ విలియం హోల్డ్ అనే అతను ఈ కుట్టు మిషన్ ను కనుగొన్నాడు. ఈ కుట్టు మిషన్ ద్వారా ఈ రోజు మహిళలు అయితేనేమి పురుషులు అయితేనేమి ఎంతో మంది జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. ప్రభుత్వము మా టైలర్లకు సహాయం చేయడం లేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం గమనించి టైలర్లందరికీ జీవనోపాధికై తోడ్పాటు కావాలని కోరుతాను. అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి బలిజ కులస్తులకు, అదేవిధంగా కొన్ని నియోజకవర్గాలు పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలు ధర్మవరము, అనంతపురము, పుట్టపర్తి, కదిరి నియోజకవర్గం. అయితే ఇంతవరకు కూడా రాజకీయ ఏ పార్టీ కూడా బలిజలకు కనీసం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక ఎమ్మెల్యే పోస్ట్ కానీ, ఒక ఎమ్మెల్యే పదవి కానీ, లేక ఒక మున్సిపల్ చైర్మన్ ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు. మేము ఇప్పటికి కూడా అన్ని పార్టీలు కూడా పల్లెకెళ్ళి మోస్తూనే ఉన్నాము, అందరికీ సేవ చేస్తూనే ఉన్నాము. మేము ఇంత జనాభా కలిగినటువంటి కూడా మా పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. అయితే రాజకీయ పార్టీలకు మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. దయచేసి జిల్లాలో ఇప్పటికి మాకు పుట్టపర్తి, అనంతపురం 2 నియోజకవర్గాలు కూడా కేటాయించాలని, ఏ పార్టీ అయినా కానీ మాకు లేని పక్షంలో బలిజని యావత్తు కూడా ఏకమై మనం ఇండిపెండెంట్గా వేసి కూడా మీ పార్టీలకు మీ దానికి గండి కొడతామని, అదేవిధంగా ఈ పద్ధతిని అనేది పూర్తిగా విడిచిపెట్టాలని, బలిజలకు సమత స్థానం ఇవ్వాలని, ఏ కులమైనా కూడా వాళ్ళకున్నటువంటి నిష్పత్తిని బట్టి, వాళ్ళకున్నటువంటి మెజార్టీని బట్టి వాళ్ళకి సీట్లు కేటాయించాలని కోరుకుంటున్నాము. అయితే అరాకొర ఉండే వాళ్ళకి మీరే పదవులు అనిపిస్తే మీరే ఇది చేస్తాను. దీన్ని పూర్తిగా కనీసం బలిజ యువజన సంఘం తరఫున దయచేసి పార్టీలకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తాను. మాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ పార్టీ అయినా సరే బలిజలకి సారి ఎమ్మెల్యే సీట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈనే వల్ల, లేకుంటే దానికి తగిన గుణపాఠం చెప్తామని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటాం. నమస్కారం. కదిరి బలిజ జేఏసీ తరఫున అందరికీ నమస్కారం తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఇప్పుడుండే మన రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు
బలిజల తరఫున ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. రాష్ట్రంలో బలిజ జనాభా దాదాపుగా 27% ఉంది. 27% ఉండి కూడా మేము ఏ రోజు కూడా రాజ్యాధికారాన్ని మేము ఇంతవరకు కూడా ఎంజాయ్ చేయలేదు. వివిధ వాళ్లకు, వివిధ సంఘాల, వివిధ కులాల వారికే రాజ్యాధికారం అవుతుంది, కానీ ఇంతవరకు బలిజలకు ఆ అవకాశాన్ని కల్పించలేదు. మా విజ్ఞప్తి ఏమిరా అంటే 27% ఉండే వాళ్లకు కనీసము ఆ నిష్పత్తిలో సీట్ల కేటాయింపు అనేది జరిగితే బాగుంటుంది. మీరు ఎంజాయ్ చేయండి, మేమేం వద్దని లేదు. మాకు కూడా అవకాశం ఇస్తే మా దీంట్లో మా వంశంలోనే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సౌత్ ఇండియాను పాలించిండేవాళ్ళు. మాకు కూడా రాజ్యాధికారము ఏ విధంగా చేయాలా ఏమనేది చాలా ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. మాకు అవకాశం ఇస్తే ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని మేము ప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం చాలా ఉంటుంది. దయచేసి అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దయచేసి రాయలసీమలో ఇంతవరకు బలిజలకు ఒక్క సీటు కూడా ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా అలాట్ చేయలేదు. దయచేసి మమ్మల్ని కూడా సహృదయంతో మా విజ్ఞప్తిని సహృదయంతో అర్థం చేసుకొని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మాకు సరైన అవకాశం కల్పించండి. దయచేసి ఈ సభాముఖంగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. దయచేసి ఒకసారి మళ్ళీ థింక్ చేసి మాకు అవకాశం కల్పించండి. ఖచ్చితంగా అందరికీ నా నమస్కారములు. బలిజ బంధువులందరూ మనం ఏ పార్టీలోన్నా ఉన్నాయి, పార్టీలకు అతీతంగా మనం ఏది కూడా చెడ్డగా ఏది చేయలేదు. వైఎస్ఆర్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు టికెట్ తెచ్చుకోండి, బీజేపీలో ఉన్నోళ్ళు టికెట్ తెచ్చుకోండి, టీడీపీలో ఉన్నోళ్ళు టికెట్ తెచ్చుకోండి, జనసేనలో ఉన్నోళ్ళు టికెట్ తెచ్చుకోండి. ఎవరైనా కానీ బలిజలకు సీట్లు కేటాయించాలని మా సంఘం తరఫున ఉద్యమం అంతే. ఇట్లా బలిజలకు సీట్లు ఇవ్వకుండా పోతే మా బలిజల ఓటు చెల్లింపు లేకుండా నోటాకైనా వేసేకి మేము సిద్ధమని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇండిపెండెంట్ వేసిన తర్వాత ఎవరి మాట వినము లేదు. ఇండిపెండెంట్గా వేయని పక్షంలో కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో నోటా కానీ ఇండిపెండెంట్లకు కానీ మా మద్దతు తెలుపుతామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. జై శ్రీ కృష్ణదేవరాయ. ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులకు, ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి కుల బంధువులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో 36 లక్షల ఓట్లు ఉన్నాయి బలిజలవి. 36 లక్షల ఓట్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ పార్టీ కూడా ఇప్పుడున్న వంటి ప్రస్తుత పార్టీల్లో ఏ పార్టీ కూడా బలిజలకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకపోవడం, కనీసం మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ తన నుంచి మున్సిపల్ చైర్మన్ తన నుంచి పంచాయతీ తన నుంచి పార్లమెంట్ వరకు ఏ పార్టీ కూడా ప్రాతినిధ్యం కల్పించడం లేదు. ఎందుకు? బలిజలు అంటే మీకు చిన్న చూపా, లేక బలిజల ఓట్లు మీకు అవసరం లేదా? బలిజల ఓట్లు మాకు అవసరం లేదని మీరు అనుకుంటే ఆ విషయాన్ని పబ్లిక్గానే ప్రకటించండి. ఎందుకంటే మా బలిజల లీడర్షిప్ను మేము నిరూపించుకుంటాం. అవసరమైతే మేము ఇండిపెండెంట్గా వేసే కూడా రెడీ అని చెప్పి అది పార్టీలు కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇండిపెండెంట్గా వేసే పక్షంలో పార్టీలకు అతీతంగానే బలిజ కులస్తులు నిలబెడతాం. ఎన్ని ఓట్లను రాని, మీ దగ్గర కొంతమంది నాయకులు ఉన్నారు, మాకు వాళ్ళ ఓట్లు చీలిపోతాయని కొంతమంది నాయకులు అనుకుంటుండొచ్చు. కానీ వాళ్ళు కులానికి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయకోకుండా మీ వెనకాల పల్లకీలు మోసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ కులం ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయదని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా బలిజలకు ఎందుకు ఇయ్యరు ప్రాతినిధ్యం? బలిజల ఓట్లు లేదే మీరు పాలిస్తున్నారా? లేకపోతే గత ప్రభుత్వమైనా ఈ ప్రభుత్వమైనా బలిజల ఓట్లు లేదే మీరు గెలిచారా? అలాంటప్పుడు మీరు బలిజలకి ఎందుకు ప్రాతినిధ్యం? మీరు ఎంతమంది కౌన్సిలర్లకు అవకాశం ఇస్తున్నారు? ఎంతమంది జెడ్పీటీసీలకు అవకాశం ఇస్తున్నారు? ఎంతమంది ఎంపీపీలకు అవకాశం ఇస్తున్నారు? బలిజలకి మీరు ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వకపోతే నెక్స్ట్ జరగబోయే ఎలక్షన్లో ఖచ్చితంగా ఏ పార్టీనైనా ఓడిస్తాం. ఇండిపెండెంట్గా మేము వేసిన తర్వాత అది ఎన్ని ఓట్లన్నా రాని, 4000 5000 ఓట్లు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో పార్టీకి అయితే దెబ్బ పడుతుందని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మాకు కంపల్సరీగా జిల్లాలో 2 ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ బలిజ జేఏసీ తరఫున ఒక వినతి పత్రం కూడా మేము ఇస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను. కార్యక్రమాలని సజీవుగా ఎదుర్కోవాలా అంటే మనము ముందు మాదిరి కంటే
ఎక్కువగా పని చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ మనం పని చేస్తే మన వాళ్ళకి రేపు భవిష్యత్తులో ఎవరు ఏ విధంగా మమ్మల్ని అందరినీ మేము ఉన్నాము అనే భరోసా ఇస్తారు, ఎవరు మమ్మల్ని అందరినీ రేపొద్దున ఏదైనా పని జరిగితే ఒక వాలంటరీ పోస్ట్ మా వార్డులో ఏం జరిగింది, బాగా పనిచేసే వ్యక్తి, పార్టీకి పనిచేసిన వ్యక్తి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా పార్టీ కోసం పనిచేసిన వ్యక్తి, అలాంటి వ్యక్తిని వాలంటరీగా తీసేశారు ఇద్దరిని. అయినా మళ్ళా మేము కొట్లాడి వేయించుకున్నాం. అంటే ఇంకొక పిల్లోని ఏదో ఒకటి అబ్జెక్షన్ చెప్పి వేయలేదు. అదే మేము కూడా ఆ పిల్లోని కూడా మేము కూడా వద్దులే నువ్వు ఆగు 2 రోజులు అని చెప్పి చెప్పడం. ఇలాంటివి అంటే మా పార్టీలో పనిచేసిన వ్యక్తులకే మా పార్టీలో తీసివేయడం జరిగింది. ఇలాంటివి ఎన్నో ఫేస్ చేసినాం. గ్రూపులలో కానీ గ్రూప్లో పనిచేసినా కూడా గ్రూప్ సభ్యులకే మాకు పని చేయలేదు అని చెప్పడము, ఇలాంటివి ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొని పార్టీలో మనం పనిచేస్తున్నాం. మనకు రేపొద్దున రాబో రోజుల్లో మనము పని చేస్తే మనం ఏ విధంగా ఎవరు మాకు భరోసా ఇస్తారు, ఎవరు మాకు గ్యారంటీగా ఉంటారు, మేమందరం పనిచేసి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మమ్మల్ని మా కార్యకర్తలను మమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళని మాతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళకి మీరు సహాయ సహకారాలు అందిస్తారా లేదా అనేది చెప్పే వ్యక్తి మాకు కావాలా. లేదంటే మేము ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా ఆ నిర్ణయానికి మీరందరూ మిమ్మల్ని అందరినీ నేను సంప్రదిస్తున్నాను, ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటా ఆ నిర్ణయంలో మీరందరూ నాకు మద్దతు ఇచ్చి మా ఇంట ఉండాలి, ముందు మాకు ఏ విధంగా ఉన్నారో ఆ విధంగా మాతో ఉండాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుకుంటున్నాను. మనందరి మంచి కోసం, నేను నా స్వార్థం కోసం లేదు, నేను నాకేదో 10 వస్తామని చెప్పి నేను 8 ఏళ్ళు నేను ఒక రెంట తిరిగి మొత్తం అంత ఆర్థికంగా సామాజికంగా మొత్తం నేను భౌతికంగా కూడా నష్టపోవడం కూడా జరిగింది. ఈ అందరికీ విషయం మీ అందరికీ కదిలి ప్రజలందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. నేను ఆదుకునే దానికోసం, పనిచేసిన వాళ్ళని గుర్తింపు ఇవ్వడం కోసం, మాకు మంచి జరిగే దానికోసం నేను తీసుకున్న నిర్ణయానికి మీరందరూ మద్దతు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ఇక్కడికి పిలిపించడం జరిగింది. మీతో మాట్లాడుతున్నాను, మీతో కూడా నేను చర్చిస్తున్నాను. సో కాబట్టి మీరందరూ భవిష్యత్తులో మాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలి. ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నారో ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు రావాల్సిన వాళ్ళు. నేనైతే మెయిన్ నాకు కావాల్సిన మెయిన్ నా అభిమానులు, మాకు మంచికి చెడ్డకి ఉన్నటువంటి నా మిత్రుల్ని, నా తమ్ముళ్ళని, మా అన్నల్ని, మాకు కావాల్సిన స్నేహితుల్ని, తర్వాత అందరినీ నేను కావాల్సిన వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ మెయిన్ వాళ్ళని పిలుచుకొని నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను, మాట్లాడుతున్నాను. భవిష్యత్తులో కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ నేను మాట్లాడతాను. ఒకవేళ అందరూ మనకు సహకారాలు ఇస్తామని చెప్తే ఖచ్చితంగా మీ ఇళ్ళకి కూడా నేను పిలుచుకొని వచ్చి మీతో కూడా నేను మాట్లాడేదానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ, భవిష్యత్తులో తీసుకునే నిర్ణయానికి మీరందరూ చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలని, మీరు మాతో పాటు ఉండాలని చెప్పేసి నేను మరొక మారు మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుకుంటూ, సవినయంగా ఇంతకుముందు ఏ విధంగా మీరు సహాయ సహకారాలు అందించారో అదేవిధంగా సహాయ సహకారాలు అందించి మమ్మల్ని నమ్ముకున్న వ్యక్తులకు సహాయ సహకారాలు అందించే విధంగా చర్యలు చేపట్టే విధంగా చర్యలు ఉంటాయని చెప్పి మరొక మారు మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుకుంటూ, మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు, మీ బలము, మీరు మాతో పాటు ఉండాలని మరొక మారు చేతులు జోడించి శిరస్సు ఉంచుకుంటాను. భవిష్యత్తులో మనమందరం కలిసి పనిచేద్దాం, మనమందరి మంచి కోసం ఉన్నామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని నేను తెలియజేసుకుంటూ, ఎందుకంటే నాకు ఏడుపు కూడా వస్తుంది, బాధ కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఒక 10 ఏళ్ళు ఒక చోట పని చేస్తే మేమేమో డబ్బుకు ఆశించలే, ఇంకోటి ఆశించలే, మా డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకొని మేము తిరిగి మాకు ఆరోగ్యం బాగలేకపోయినా ఇంకొక బాగలేకపోయినా తెల్లారుతారు 5 గంటలకు లేచి మేము ఒక 2 రోజుల ముందు మీ దగ్గర అందరికీ రావాలా, ప్రోగ్రామ్ చేయాలా, మళ్ళీ నేను తెల్లారుతాను వచ్చి ప్రోగ్రామ్ మనసులో అయినా కూడా నేను దిగమింగుకొని మిమ్మల్ని అందరితో నేను మాట్లాడుతున్నాను. నేను తీసుకునే నిర్ణయానికి మీరందరూ నాకు చెదోడు వాదోడుగా ఉండాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరూ మరొక బోలో బావుద్దీన్ నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. మనమంతా ఒకటే మాట్లాడతా. क्या है सब्जेक्ट जो है पूरा बोले हैं पहले से तेरे खुद के वास्ते क्या है बशीर बात करो ना हमारा कहेगा है बोलने का पूरा हमें बोलना ప్రెసిడెంట్ మాజీ ప్రెసిడెంట్గానే మాట్లాడుతున్నాను. ముందు 2014లో టైలర్లకు అందరికీ మిషన్లు ఇప్పించి, ఇండ్ల స్థలాలు ఇప్పించి ప్రతి ఒక్కటి కూడా చేసినారు. ఆ పార్టీలో 10 సంవత్సరాలు పని చేస్తానని కూడా ఆయన దిగ్విజయంగా మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ కూడా గెలిచినాడు. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకు చైర్మన్ పదవులు అవి ఇవి ఇచ్చేసి
మా నోట్లో కార్యకర్తలకు దుమ్ము కొట్టేదాన్ని చూసుకుంటా ఉంటే మేము సార్ మాట వినాలా మీ మాట వినాలా మేమంతా కలిసే కాదు. చాన్బాల్ అన్న చూడు చెప్తాడు బాగా కరెక్ట్గా చెప్తాడు ఏనండి, ఇది మామూలుగా లేదు ఎలక్షన్ ఇది. చాన్బాల్ అన్న వచ్చేసి 700-800 చిల్లరతో గెలిచినాడు. సిద్ధారెడ్డి గారు వచ్చేసి 28,000 మందితో అతను గెలిచినాడు. మైనారిటీకి రెడ్డిస్కి ఎంత తేడా ఉంది ఆడ చూడాలా, ఎవరు మొగ్గుల సాబ్ చూడాలా, వాళ్ళ తేడా ఎంత ఉండే చూడాలా. మేము గెలుస్తాం మేము పెడతామంటే అంత పెద్ద సులభం కాదు నాయన. మీరు కార్యకర్తలను పెద్ద మా అనుకుంటే లీడర్లను అంతా చేసుకుంటే మా లీడర్ ప్రకారం మేము ఆయన వెనకాలతో పోయేదానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. వాటి వరకు మేము కార్యకర్తలకు మా వాళ్ళకు అందరికీ నమస్కారం చెప్పి ఏదైనా తప్పు ఉంటే వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళకి కానీ ఉంటే క్షమించాలి మాకంతే. 14 ఎలక్షన్స్ లో అవకాశాలను గెలిపించడం జరిగింది. అదే విధంగా 2019 ఎలక్షన్ లో 24,000 ఓట్ల మెజార్టీతో 28,000 ఓట్ల మెజార్టీతో సిద్ధారెడ్డి సార్ను గెలిపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఎందుకు వాళ్ళు డిసప్పాయింట్గా ఉన్నారంటే మన పార్టీ గురించి ఎంత కష్టపడినా గెలిచిన తర్వాత మమ్మల్ని అందరినీ పక్కన పెట్టేస్తున్నారు, వాళ్ళ స్వార్థం వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. అట్లా లేకుండా మనమంతా కలిసికట్టుగా చేద్దాం. మనకైతే ఎవరైతే మనకు భరోసా ఇస్తారో మేమున్నాము, మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా మేమున్నాము, మీ అంటే మేము సపోర్టింగ్గా మేము నడుస్తాము, మేమున్నాము అనే ఒక లీడర్ మనకు కావాలి. కాబట్టి అతను మబ్బులైనా కానీ ఇంకా ఎవరైనా కానీ డిసైడ్ చేస్తే పార్టీ గురించి మనం కష్టపడడానికి మనమంతా కష్టపడి కృషి చేద్దాం, గెలిపించుకుందాం. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈసారి అధిక మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇదే ఇప్పటివరకు నా అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నానండి ఖాద్రి న్యూస్.